السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، اٹک جیل سے عمران خان صاحب کا باقاعدہ پہلا انٹرنیشنل رابطہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین اکرام، جو سپریم کورٹ میں آج ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا، ایک نئی جو ریل ہے وہ چلائے گی، اس کی تفصیلات بھی اپڈیٹ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس کو بڑا بڑھا چڑھا کے سوشل میڈیا کے اوپر بیان کیا جا رہا ہے یا بڑا کہا جا رہا ہے کہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال کا بڑا کھڑاک، اور یہ ڈرامہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسری جانب نواز شریف کا اہم شخصیات کے ساتھ پھڈا پڑ گیا ہے، اور نواز شریف نے چٹا انکار کر دیا ہے اہم شخصیات کو۔ اہم شخصیات کی جانب سے نواز شریف کو ایک اہم پیغام بھیجا گیا تھا، جس کے اوپر نواز شریف نے نہ کر دی۔ اور دوسری جانب ناظرین اکرام، نگراں حکومت کی جانب سے بڑا ہاتھ ہو گیا ہے اس عوام کے ساتھ فری یونٹس کے اوپر، جو ہے وہ ابھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح۔ ایک تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی 25 کروڑ عوام کو ریلیف دینے کے لیے IMF سے پوچھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ ہم کسی پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اس عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ لیکن جبکہ دوسری جانب یہ جو چند جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں یا بیوروکریٹس، یا جن کو نورانی فرشتے کہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتنے جو ہے وہ فکر مند ہیں یہ نگراں حکومت، یا ان کے لیے کس قدر تیزی سے کام کیا گیا ہے بجلی کے حوالے سے، جو ریلیف دینے کے حوالے سے، اور وہ نورانی فرشتوں کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے آپ حیران رہ جائیں گے، آپ سر پکڑنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، خبروں کی طرف آنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، یہ آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ نکا جا چینل ہے، تھوڑی سپورٹ دی بہت ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، سپریم کورٹ میں جو ڈرامہ رچایا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ آیا تھا، اور سپریم کورٹ آپ کے اپنے اسی فیصلے کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے کہ جی 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں، جس کو 4 ماہ گزر گئے، اور الیکشن کمیشن نے ریویو کیس مطلب نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، جس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ہوا کیا ہے۔ ناظرین کرام، وکیل سجیل سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں انتخابات کی تحریک دینے کی حد تک اضافہ کیا گیا، جس پر جسٹس مونی اختر کا کہنا تھا کہ سب کا نظر ثانی کیس سے تعلق نہیں بنتا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے کا وقت دے دیں تاکہ دلائل تیار کر سکوں، جس پر جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ کیس ختم ہو چکا، ٹھیک ہے۔ تو چیف جسٹس پاکستان نے وکیل الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ آپ اپنا جواب ابھی عدالت میں ہمارے ساتھ ہی پڑھیں، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا سیکشن 57-58 میں ترامیم کے بعد الیکشن کمیشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو ناظرین اب سنیں ڈرامہ کیا چلتا رہا، 4 ماہ ہو گئے ہیں، اور جو سپریم کورٹ ہے اس کو کس نے منع کیا ہے یا کس نے کہا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ حکم کے اوپر عمل درآمد نہ کروا سکے، یہ سپریم کورٹ کے پاس باقاعدہ اختیار ہے۔ تو وہ جسٹس اعجاز الحسن کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا۔ تو آپ کو تو آئین اختیار دیتا ہے الیکشن اپنے جو مدت ہے جس کے اندر جس ڈیٹ کو الیکشن کا آپ نے حکم دیا ہے، آپ کو تو آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، تو آپ نے کیوں نہیں کروایا، آپ کو کس نے روکا؟ تو ناظرین کرام، دوسری جانب جو ہے وہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جو آئین ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، جب آئین کسی کی جاگیر نہیں ہے، جب انہوں نے کہا کہ یہ آئین عوام کے لیے ہے، یہ کسی کے باپ کی دادا کی جاگیر نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کروایا؟ تو ناظرین کرام، جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی، چیف جسٹس پاکستان نے یہ ریمارکس دیے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں آئین کی خلاف ورزی بھی ہو چکی ہے، جہاں پہ تمام آئین توڑے جا چکے ہیں، جہاں پہ آئین کی کیا کہہ لیں کہ باقاعدہ کمپین چلا کے جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ تو ایک نیا آج ایک ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا، جس کے اوپر جناب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، جسٹس عمر عطا بندیال نے الیکشن کمیشن کو اڑا کے رکھ دیا، پتہ نہیں کہاں سے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام نظر ثانی کی کیس تھی، نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی۔ نظر ثانی کا مطلب ہے کہ جو آپ نے فیصلہ دیا تھا 14 مئی کو، اس میں ذرا آپ دیکھ لیں آگے پیچھے معاملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اب آتے ہیں جو ایک تو بجلی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کے اوپر اس کی کوریج تھوڑی کم کر دی گئی ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے خلاف ملک گیر احتجاج، جگہ جگہ مظاہرے، اور آج شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ جاری ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی بلوں کے خلاف آج بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظفر آباد میں آج پہیا جام، پشاور میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال، باغ آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ
जो लोग हैं वो टेलर सिलाई मशीनें लेकर जो है वो सड़कों पर निकल आए और आज़ाद कश्मीर के बाग में दर्जी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ दुकानें बंद करके सिलाई मशीनें लेकर सड़कों पे आए। और ताजरों, शहरों, सिविल सोसाइटी और अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा भी टेलर्स एसोसिएशन के एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए। ये एहतजाज जारी हैं, मुजाहरे जारी हैं, लेकिन मीडिया अब उसकी कवरेज जो है, या मीडिया को कहा गया है कि ये आपने ज़रा हाथ होला रखना है, ये एंड पे जाके दिखाना है हेडलाइंस के या बुलेटिन के। तो ये नाज़रीन काम अब किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ शहरों में, उसी तरह लाहौर में, बाकी जितने भी पेशावर के शहर हैं, मुजफ्फराबाद है, उसके बाद ज़िला मालाकंड है, जो ताजर यूनियन है, वो तमाम जो है शटर डाउन हड़ताल जो है वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अब नाज़रीन काम हुआ क्या है, अब आपने ज़रा सुनना है। निगरान हुकूमत फ्री यूनिट्स के मामले पर आवाम से हाथ कर गई है। अब आपने नूरानी फरिश्तों के लिए देखना है कि क्या किया जा रहा है। नूरानी फरिश्तों को जो कहा जा रहा था ना कि उनके फ्री यूनिट्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, फ्री बिजली उनकी ख़त्म कर दी जाएगी, 220 अरब रुपए की जो वो पेट्रोल और 550 अरब की जो बिजली वो खर्च करते हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या है, अब जो तफसीलात है नाज़रीन का, बिजली कंपनियों को मुलाजमीन को बिजली के फ्री यूनिट्स की फराहमी के मामले पर निगरान हुकूमत आवाम से हाथ कर गई है और फ्री यूनिट्स के खात्मे की बजाय मुतबादल इंतजाम का जायज़ा लिया गया है। और काबीना इजलास में वापडा वजारत आबी वसाइल ने फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने की मुखालफत कर दी है। मतलब कि अब वो ड्रामा क्या किया जाएगा, मैं आपको सादा अल्फाज में समझा देता हूँ कि फ्री यूनिट्स तो आप ख़त्म कर दें, लेकिन वो फ्री यूनिट्स की वजह जितने पैसे बनते हैं वो आप उनको दें किसी न किसी शक्ल में, या पैसे ही दे दें या कोई और ज़रिया बना के। वो क्या किया गया है, उन्होंने कहा कि वजारत आबी वसाइल ने मौक़िफ़ में कहा कि फ्री यूनिट्स ख़त्म करने से कोई बचत नहीं होगी, जबकि नेपरा ने फ्री यूनिट्स की बजाय यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज़ दे दी। ठीक है, ज़राए का कहना है कि वजारत ख़जाना बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़ जो है वो दी, जबकि पावर डिवीजन ने मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स अलाउंस देने की तजवीज़ दे दी। ज़राए का जो है वो कहना है कि वजारत ख़जाना बिजली की फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़ दी, जबकि पावर डिवीजन ने मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स की बजाय उसके बराबर रकम देने की तजवीज़ देते हुए कहा कि मुलाजमीन को माहाना तनख्वाह में फ्री यूनिट्स के बराबर रकम दी जाए। और पावर डिवीजन ने जो है वो मोनेटाइजेशन की तजवीज़ वफाकी काबीना के इजलास में पेश की और 1,99,171 रिटायर हाजिर सर्विस मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं। और रिटायर हाजिर सर्विसेज मुलाजमीन को माहाना 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स मिलते हैं। और ज़राए का कहना है कि बिजली कंपनियों के ग्रेड 17 के मुलाजमीन को 450 से 650 यूनिट्स तक फ्री, ग्रेड 18 के मुलाजमीन को 600 से 700 यूनिट्स तक फ्री, ग्रेड 19 के मुलाजमीन को 850 से 1000 यूनिट्स तक फ्री, ग्रेड मुलाजमीन के ग्रेड 20 के मुलाजमीन को 1100 यूनिट्स और ग्रेड 21 के मुलाजमीन को 1300 यूनिट्स फ्री फ्राहम किए जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन कराम जो नूरानी फरिश्ते हैं उनको मुतबादल जो है वो सोचा जा रहा है कि उनको मुतबादल कोई सहूलत फ्राहम की जाए, जबकि जो गरीब आवाम है उसकी कवरेज ही रोक दी है। तो अब ये अंदाज़ा लगा लें। अब आते हैं नाज़रीन कराम नवाज शरीफ की तरफ आने से पहले जो इमरान खान साहब का इंटरनेशनल रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक जो बातचीत है या यूँ कह लें कि वर्चुअल मुलाकात है, उसकी इजाज़त इमरान खान साहब को मिल गई है। और इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त दायर की थी, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जो जज हैं उनसे उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटों से जो है वो बात करना चाहता हूँ, जिसकी उनको बाकायदा इजाज़त मिल गई है। इमरान खान साहब ने अपने बेटों कासिम और सलमान से टेलीफोन पर बात करने की दरख्वास्त की, जैसे मैंने आपको बताया, और उन्होंने ये दरख्वास्त वकील उमैर न्याजी और शराद अहमद के जरिए दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अपने बेटों कासिम और सलमान से टेलीफोन या व्हाट्सएप पर बात करना चाहता हूँ, तो जिसकी जनाब जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जो है वो दरख्वास्त उनकी मंजूर करके उसकी इजाज़त दे दी कि आप उनसे बात कर सकते हैं। ये पहला उनका जो कह लें कि इंटरनेशनल राबता जो है वो इमरान खान साहब का जब तक आप वीडियो देखें हो सकता हो चुका हो। दूसरी जानब नाज़रीन का नवाज शरीफ साहब ने जो है एक जारहाना पॉलिसी अपनाने की कोशिश की थी कि हमने जर्नल्स और हाजिर जो साबिक जजेज़ हैं जिनका भी उनके साथ फटा था, उनके जारहाना पॉलिसी अपनाई जाएगी इंतखाबी मुहिम में। तो उनको नाज़रीन कराम जो है वो कुछ अहम शख्सियात हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप जो है वो अपनी मुहिम में जो है वो इन अहम जो सिपा सलार हैं या जो DGISI है साबिक और साबिक चीफ जस्टिस हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो आप तनकीद जो है वो नहीं करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने चिट्टा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा, ये मैं तो करूंगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अगर मेरी ज़ात तक बात होती तो मैं दरगुजर कर देता, मगर तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया, सालसी नासर को हर सूरत को उनके घटारे में लाना होगा। तो ये चिट्टा इनकार कर दिया। डेफिनेटली अहम शख्सियत के साथ नवाज शरीफ का फड्डा है और इनको बाकायदा पैगाम भिजवा के कहा गया कि आप ज़रा थोड़ा बाज रहें, लेकिन नवाज शरीफ साहब बाज नहीं आए।
تو یہ معاملہ جو ہے وہ مزید بھی بگڑ سکتا ہے. یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹ سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.